मूसेवाला दे लई इंसाफ दी मंग नूं लेके मानसा तो जवाहर के तक कढ़िया गया कैंडल मार्च। बड़ी गिणती दे विच लोग होए शामिल। सिद्धू मूसेवाला दे नाम ते गूंजे नारे। मूसेवाला दे माता पिता ने सरकार अगे रखियां 3 मंगां। सुरक्षा दे विच कोताही दी जांच दे लई कमिशन बने। पंजाबी इंडस्ट्री अते गैंगस्टरां दे लिंक दी जांच होवे। गोल्डी बराड़ नूं लिआंदा जावे पंजाब। सोनाली फोगाट दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच शरीर ते सट्टां दे मिले निशान। गोवा पुलिस ने 302 दा परचा किता दर्ज। परिवार ने सोनाली दे पीए दे उत्ते लगाए गंभीर इल्जाम। सूत्रों मुताबक खबर हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा की भूमिका दी भी हो सकती है जांच। कांग्रेस तो बाद हुण सुखबीर बादल ने पंजाब की एक्साइज पॉलिसी ते चुके सवाल। कहा 500 करोड़ का होया घोटाला। सीबीआई अते ईडी के जरिए होवे जांच। आम आदमी पार्टी का जवाब एक्साइज जरिए असीं वधाया पंजाब का रेवन्यू। कोटपुरा गोलीकांड ते समन जारी होने ते बोले सुखबीर बादल। कहा अजे तक मैनू नहीं मिले समन। सद्या तां जांच दे विच जरूर होवांगे शामिल। सानू नहीं कोई डर। एसआईटी ने 30 अगस्त नूं सुखबीर बादल नूं किता है तलब। प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच कोताही दे मामले च फिरोजपुर दे तत्काली एसएसपी हरमनदीप हंस की भूमिका ते सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं एक्शन लैण दे लई भेजी रिपोर्ट। कहा 2 घंटे पहला सूचना मिलण ते भी एसएसपी ने नहीं चुके सी कदम। पंजाब तो बाद आम आदमी पार्टी की हिमाचल ते नजर। सूबे के लोगों को दी हैल्थ गारंटी। सीएम मान बोले दिल्ली अते पंजाब की तरह हिमाचल दे विच भी देवांगे मुफ्त अते वधिया इलाज। संगरूर के गुरु घर दे विच बेअदबी की कोशिश की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। गुरु ग्रंथ साहब अगे आके मुलजम ने उतारी टी शर्ट। जंगला लंघण की किसी कोशिश। मौके ते मौजूद लोगों ने किया काबू। धरना दे रहे प्रोफैसरां दे नाल उलझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर। कहा मैनू भजाउणा ते खुद दे कम्मां दे उत्ते पर्दा पाउणा है तुहाडा मकसद, पर मैं नहीं होण देंगा कामयाब। वीसी दफ्तर अगे धरना दे रहे ने प्रोफैसर। गुरदासपुर दे विच भयानक सड़क हादसा। गुरदासपुर दे विच भयानक सड़क हादसा। 2 मोटरसाइकिलों की आमो सामने हुई टक्कर। हवा च उड़े 3 लोग गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दी हर खबर, वो खबर जो तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, पंजाब दे लोकां दे नाल जुड़ी हुई है और जो सरकार तक पहुंचनी जरूरी है, वो असीं फर्क तां पैंदा दे विच तुहाडे सामने रखण दी कोशिश करदे हां। अज शुरुआत करन जा रहे हां गल सिद्धू मूसेवाला दी। कुछ तस्वीरां दे नाल सिद्धू मूसेवाला दे लई इंसाफ दे लई आवाज गूंजी। मूसेवाला तो लैके जवाहर के तक ते मूसेवाला तो लैके पूरे पंजाब ते जिथे भी मूसेवाला दे समर्थक हैगे ने उत्थे तक। कुछ तस्वीरां दे नाल अज शुरुआत करन जा रहे हैं। मूसेवाला दे लई इंसाफ मार्च कढ़िया गया। मूसे तो खेत तक, यानी कि जिथे उन्हां दा संस्कार होया सी सिद्धू मूसेवाला दा, ते उस तो बाद समाज ते मोमबत्तियां जगाईयां गईयां। मूसेवाला अमर रहे दे नारे गूंजे। इंसाफ दी मंग परिवार सने प्रशंसक करदे नजर आए। मानसा तो जवाहर के तक, मानसा दी बाहरली अनाज मंडी तो लैके जवाहर के उस थां तक जिथे सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी, उत्थे तक मार्च कढ़िया गया ते कतल वाली थां दे उत्ते श्रद्धांजलि दित्ती गई। भावुक सी परिवार, भावुक सी सिद्धू दे समर्थक ते हर पासे सिद्धू दे नाम दे नारे गूंजदे नजर आए ते नाल ही इंसाफ दी मंग दे नारे गूंजदे हुए नजर आ रहे सन। हुण एक तस्वीर तुहानूं दिखावांगे सिद्धू मूसेवाला दे लई जो एक कैंडल मार्च कढ़िया गया उसदी। सिद्धू मूसेवाला दे इंसाफ दे लई परिवार ते उन्हां दे समर्थक सड़कां दे उत्ते उतर आए ते सिद्धू दी बेवकती मौत दे लई इंसाफ मंगिया। ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਉਹ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਵਾ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਸਿਆ, ਸਿਰ ਪੂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਔਰ ਸਿਰ ਪੂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਸੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੋ ਆਪਣੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਗੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਭਾਵਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਮੌਕੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਥਾਪੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਾਨਸਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ 70 100 ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਰਗਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ
ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾ ਸੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਫੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਥੇਰਾ ਫੁਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੁਕਰਾ ਫੁਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੁਕ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੱਗੂ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई उसमें पंजाब पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ। ਤੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੌਣ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। देखो वो जी गल सर को नोटिस आई सी इमीडिएटली जिस पता लगा जेल तो नंबर ऑपरेट होया असं अपने एसपीडी सब साढ़े गई थी उससे जेल तो जाके 3-4 घंटे प्रॉपर ला के सारी वेरीफिकेशन की है वो असी नंबर भी ट्रेस कर लिया सीगा और फोन भी साढ़े कोल हैगा अभी तक कोई है जी वरी नहीं करनी असं उन्हें रिव्यू कर रहे हैं जी असं रिव्यू कर रहे हैं उन्होंने जो है होर भी एजेंसी नाल गल कर रिव्यू करांगे बनावांगे। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹਿਰਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੋ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 1957, 1956, 1958 ਤੇ 1955। ਯਾਨੀ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਡੂੰਘੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਵਿਸਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। पहला विषय है उनकी मृत्यु। उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। बाद में जैसे परिवार को लोग कहेंगे और उस विषय में उन्होंने क्या कंप्लेंट की है क्या नहीं की है, ये आफ्टर द इंसिडेंट बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलती हैं, इसलिए उसके ऊपर एक तसल्ली करनी है कि वास्तव में कोई इसके पीछे कल्प्रेट है कि नहीं है। कोई कल्प्रेट है तो सारी चीज़ों की छानबीन हो जाएगी। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਗਵਾਨ ਕਾਂਡਾ ਦਾ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ 23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। पहले हम सोच रहे थे कि पहले FIR ले जाए उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे। वहाँ यही है कि जिन लोगों ने नाम लिए उनको अरेस्ट किया जाए, FIR ले जाओ, CBI जांच हो, इंक्वायरी हो, और जिसने शिष्ट के साथ जो किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਤੇ ਜੀਜਾ ਅਮਨ ਪੁਨੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 302 ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਡਈ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। कार्डिक अरेस्ट होया जी, बैठे बैठे एकदम कार्डिक अरेस्ट हो गया। तो शुगर करके, डायबिटीज करके, पल्मोनरी या जी कॉफ थी, टीबी करके, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 144 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।